Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Müslüman kardeşlerim, biz o'tgan va'zda xusutlik degan temani boshladik. Endi kirishilishida aytdik, musulmon ol kim? Musulmon ol imonga kelib amal ibodat qiluvchi, Alloh qo'shganlarini o'tab turganlardan tiyiluvchi dedik, ham ko'rkam xulqqa ega bo'lishi dedik. Chunki butun shu amal ibodatlarning nasharliklardan tiyiluvning tub maqsadi ul bizni o'zgartirga tegish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, sizning eng xayrligingiz dedi, ko'rkam xulqqa egagiz dedi. Ko'rkam eng xayrli ko'rkam xulqqa ega shul dedi, kim o'zining yaqinlarına ko'rkam xulq ol dedi. Simyasına, yaqinlarına, sizning arada eng bu masalada eng yuqori darajada olmayın dedi. Shunday shu ma'nodagi hadislar bek ko'p bo'ldi. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytmadi, sizning arada eng xayrligingiz eng ko'p namoz o'qishi, eng ko'p ro'za tutuvchi, eng ko'p sadaqa beruvchi demadi. Magar ko'rkam xulqqa egagiz deydi. Ya'ni ichki dunyogiz ko'rkamroq bo'lganingiz deydi. Shunga ko'ra musulmon qardoshlarım, biz endi qaybi vaqtda dedik, shu tashqi yoqqa e'tibor etamiz, amallarga e'tibor etamiz, lekin biz ul amallarni qilganda ichki yoqqa e'tibor etishga tiyishmiz. Ul amallar sababli biz o'zgarishga tiyishmiz. Agarda bu o'zgarish yo'q ekan, demak bu amallarimizdan zo'r foyda bo'lmayacak. Ham endi ko'rkam xulqni boshda biz bilishga tiyishmiz narsa ekanini. Ham shunga intilishga tiyishmiz. O'zimizda borlab turadi, bormi bu sifatlar menda? Ham biz doim uni komillashtirish ustida ishlarga tiyishmiz. Bu bek og'ir dedik. Chunki amallarni tez o'rganishga bo'la, tiyiladigan birdan tez tiyilishga bo'la, lekin ichki dunyoni o'zgartirish ul zo'r tirishlik siri, ham uni bir kunda bir soatdagina buni qaybi vaqtda yillar davomida bo'larga mumkin. Chunki qaybi vaqtda biz endi islomiy tarbiya olmagan, nindidir nasharliklar bizga o'tib kirgan, ham biz islomga turli yoshlarda kelamiz, ham 20, 30, 40, 50 yil bo'yi formulashgan shu ichki holatni o'zgartirish bu bek og'ir. Lekin biz bunga intilishga tiyishmiz. Qiyomat kunida bizning Alloh qoshida dalil bo'lga tiyishmiz. Kimchiligimiz bo'lsa, ya Rabbim, men tirishdim, qo'limdan kelgancha tirishdim. Shunga ko'ra endi musulmon qardoshlarım, albatta mana narsaga xusutlikni boshladik. Chunki bir yoqdan bu bet endi biz tiyilishga tegishli sifat dedik, bek noshar sifat dedik. U ko'rkam axloq sifatına kirmish shekilli biz intilishga tegishlidir. Ko'rkam axloq sifatlarini, masalan, mehribon, shafqat, adillik, to'g'ri so'zlilik, yumortlik, bular barisida maqsadchan bo'lu, umidli bo'lu, bular butunisida ko'rkam xulq sifatlari. Lekin balkim mana bu noshar sifatlardan biz birinchi shiratda o'rnaga tiyishmiz. Magar biz noshar sifatlarni bitirmaymiz ekan, biz nindigina yaxshi sifatlarni bilsak da, anga intilsak da anga erisha olmaymiz. Magar mana bu bizning kirta bo'lib turashar. Chunki mana bor shu noshar sifatlar arasida xusutlik, takabbürlik, nafrat, achuvlanu, bular nindi sifatlar. Bu sifatlar kishini bir qisqa vaqtda ichki dunyosini yo'qqa chiqaradigan, butun bo'lgan sifatlarni yo'qqa chiqaradigan, erishgan sifatlarni yo'qqa chiqaradigan, ham endi kirta bo'lib turib, bularni bitirmisha kishi ko'rkam xulqqa ega bo'lmaydi. Bu shunday sifatlar. Biz uni ayrim qarasak da, lekin bu sifatning xusutlik bo'lsin, takabbürlik bo'lsin, birsine yo'l qo'yamiz ekan, bizda bor ekan, demak u istirasida boshqa noshar sifatlarning o'suvine sabab bo'lib, u o'zigina yermi bu sifatlar. Ham endi bunday sifatlar bo'lganda yaxshi sifatlar bo'lolmay, axloqqa kishi ega bo'lolmay. Shunga ko'ra endi albatta xusutlik shular orasida zo'r o'rin olib turadi. Ham biz o'tgan va'zda aytdik, eng birinchi anglarga tiyishli xusutlik narsa dedik. Xusutlik ul kishida bir Alloh bergan ne'matni ko'rib, shuni o'zinda bo'lishini tilav. Mana shu his qiziqib ko'rdinda, ham o'zinda bo'lishini tilav dedik. Ham endi turli shu xusutlikning o'tganda natijalarini qaradik. Natijalar bek noshar dedik. Bu birinchidan butunlay kishini islomdan chiqargan mumkin, islomda bo'lgan kishini yoki kimgadir kirta bo'lirgan mumkin. Mana Qur'ondan misollardan qaradik, lekin turmushda da biz o misollarni ko'ramiz. Kimdir mana masjid ashildi avulda, nindidir bir kishi imom bo'ldi, u qachondir bir prostoygina kishi edi, ishladi, islomga keldi,
һәм инде үзенең эшен башкара, кешеләрне дәгъват кыла һәм кешеләрне чакырганда әйтә, кемдер әйтә, син анда кайчандыр ул шулай булган иде, партком булган иде, тегеләй булган иде, һәм монда кеше өйрәтеп йөри дип. Ягъни кешенең күңелендә була, кемдер җитәкче булды. Тормышта ниндидер күпмедер гомерләр буе хөрмәтле кеше иде, ләкин бер вакыт күрә, аннан түбән кеше тормышта, аның күзлегенә караганда түбән кеше, аның менә шушы нигъмәткә ия булды. Ул иманга килеп, кешеләрне дәгъват кылып йөри. Һәм тәкәбберлек һәм хөсетлек. Беренчедән тәкәбберлек тә бар. Ул нәрсәгә ул мине өйрәтеп йөри, кем әле ул дип өйрәтеп йөри дип, ул киртә булып тора. Бик аңлый яхшы икәнен, бу үзгәрешне кире икәнен аңларга мөмкин. Ләкин бөтенесен аңласа да, менә шушы хөсетлек беренче ятта, тәкәбберлек аңа киртә булып тора һәм ул мәчеткә килеп, кайберләр әйтә, менә ул мәчеткә йөргәндә мин йөрмим, ул менә теге вакытта шулай иде, гөнаһлар кылып йөрде, хәзер монда утырган була дип, мин ул барында мин мәчеткә бармыйм, аякта басмыйм, ул дөрес түгел дип. Нәрсә, астына төшеп карасаң, бу фақат шушы хөсетлек, тәкәбберлек, Алла сакласын, мондый начар сыйфатлардан бу мөселман кешедә булырга тиеш түгел һәм без әйттек, моны белән көрәшергә тиешбез. Димәк, хөсетлекнең нәтиҗәләре бик начар дидек. Беренчедән, ул безне исламнан тыеп калырга мөмкин күпчелек кешене, яки исламга килгәннән соң да, әгәр дә без мондый хисләргә юл куйсак, ул безне диннән чыгарырга мөмкин. Һәм икенче яктан инде ул безне ниндидер яхшы эшләрдән тыеп тора дидек. Хөсетлекнең нәтиҗәсе нәрсәгә начар? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә, ул диде, беренчедән ул әйтте, бу элекке кавымнарда булган ширге сезгә иреште диде, сездә дә булачак, ягъни ул була, инде котылып булмады, килеп иреште. Хөсетлек һәм нәфрәт диде. Һәм ул кешенең әҗер савабын, ягъни изгелеген бетерә, ничек шундый тиз диде, кыр утын ут юкка чыгарган шикелле иде. Нәрсә белән дидек? Юкка чыгара, беренчедән шушы хөсетлек сәбәпле кешеләр ниндидер изгелекне кылмый. Бер хөсетләнгән кешегә син елмая аласыңмы? Син яхшы әйтә аласыңмы? Аңа ярдәм итә аласыңмы? Аңа сәлам бирәсе киләме? Ягъни башка төрле. Ягъни ул киртә булып тора. Ниндидер яхшылыклар. Һәм икенчедән, шушы хөсетлек сәбәпле бик зур гөнаһлар эшләнә дидек. Гөнаһлар эшләнә һәм шул сәбәпле кешенең бөтен булган изгелеге юкка чыга дидек. Инде Алла сакласын, мондый хәтәрлекләрдән бүген инде карап китәсе килә, тагын да шушы тирәнрәк башка якларында нәрсә, хөсетлек нинди төрләре бар, ни дәрәҗәдә ул тыелган, кайсы өлеше тыелган, нинди кешегә зыян килә аннан. Менә шулай ук зыянның берсе, әйткәнемчә, нәрсәдә? Әгәр дә хөсетлек кеше бар икән, мин әйткәнемчә, бүген бу күпчелек, син аны нәсихат кылсаң, чакырсаң, ул әгәр дә хөсетлеге бар икән ниндидер мәсьәләдә, ул аңа киртә булып тора. Һәм инде син аны яхшылык белән чакырасың, харап булма, менә бу мәчеткә йөр, намаз укы дип чакырасың, һәм хөсетлеге сәбәпле эчендә кайный, һәм ул каршы әйтә башлый, үзеңне бел, нәрсә мине өйрәтеп торасың, син шулай идең, син булай идең. Ягъни кабул итми. Ягъни иң куркынычы шушы исламга, хәергә киртә булып тора, ул каршы булып тора. Үзеңә кара, үзеңне бел, син кем әле монда өйрәтеп йөрергә дип әйтмәсә дә, кайбер вакытта кайберләр әйтергә дә мөмкин, ул киртә булып калачак. Инде әлбәттә хөсетле кеше зыянны беренче чиратта үзенә ясый, иң күп зыянны. Бер галимнән сораганнан соң, әгәр дә диде, син белсәң, сиңа кемдер хөсетлек кыла, шундый хөсетле кеше бар икәнен, һәм сиңа мөмкинлек бирсә, аны җәза кылырга, син нинди җәза бирер идең? Ягъни ул аны дәрәҗәсен белер. Менә бу бик начар икәнен белә, хөсетлекнең. Нинди җәза бирер идең? Дигәндә, ул әйтте, үзен җәза кылганнан да аңа зур җәза биреп булмый инде. Ул бу хөсетлеге белән үзен җәза кылды диде. Һәм шулай ук галимнәр дә әйтте, матур итеп әйткәннәр, без ди үзе мәзлум булган башка залим кешене күргән юк диде. Ягъни бер вакытта хөсетлек кылучы залим кылып булып тора да, зулым кыла. Кешегә зыян китерә, чөнки хөсетлек кылды, зыян китерде. Инде гамәл сүз белән яки нәрсәләр аңа ирешми, аның артына гайбәт сата, бу да булырга мөмкин. Әле хөсетлек нәрсә? Ул күз тиюнең
яғни кешегә шушы тәсир, менә хөсетле кешенең тәсире бар. Шушы хөсетләнгән нәрсә кешедә ниндидер хөсетлеңне бер төрі булганда, кешенең шушы нигъмәтенә зыян килергә мөмкин. Ул аны юкка чыгарга мөмкин. Яки шушы бик зур зыян булырга мөмкин бу өлкәдә. Күрә ул бернинди сүз белән гамәл булмаса, хөсетләнү сәбәпле ул әйткәнчә күз тигәннең бер төре ул шушы үзгәрешләргә, бик зур үзгәрешләргә китерергә мөмкин. Һәм инде асылда ул үзе залим булып тора. Һәм икенче яктан ул мәзлум, зулым кылынган шикелле. Ягъни ул үзенә күбрәк зулым кыла. Бер үк вакытта ул залим да, зулым да кылучы һәм зулым кылынучы да булып чыга. Зулымны үзенә кыла. Һәм шуңа күрә ул әйтте, без башка андый залимне күргән юк. Үзе залим да һәм үзе шул вакытта мәзлум да булып та, зулым кылынган кеше дә булып тора диделәр. Инде әйткәнебезчә, ул хөсетлек кылучы кеше иң беренче якта үзенә зулым кыла дидек. Һәм үзенә бик күп зыяннар китерә. Бу сәбәпле беренчедән нәрсә була? Хөсетлек күңелгә кердеме? Аны һәрберебез аңлый. Хөсетлек ул аңлатып бирә алмасак та, бер нәрсә хөсетләнә баша, күңелдә тойдың. Шул мизгелдә ни дәрәҗәдә син моңа юл куясың? Шул вакытта менә монда борчый башлый, йөрәк кага башлый. Әгәр дә син гел шуны гына уйлыйсың, әгәр дә шуңа юл куйдың икән, синең тәнеңдә үзгәрешләр барлыкка килә, йоклый алмыйсың, кан басымың күтәрелә, ашыйсың килми, бик күп зыяннар. Әгәр дә туктатмасаң, инде зыяннан күп нәрсәсе юк. Һәм инде асылда ул кемгә күбрәк зыян кыла моның белән, хөсетлеге белән? Хөсетлек кылган кешегәме яки үзенеме? Әлбәттә, үзенә шулай бик зур зыян кыла. Ул инде гел борчыла, бу нәрсә аны биләп ала, шушы хөсетләнгән нәрсә, шуның турында уйлый. Ише жана башлый, шушы күкрәге яна башлый, үзен кая куярга белми. Инде икенче яктан асылда ул нинди зыян күрә бу хөсетлегеннән? Менә ислам динендә мөселман кеше нинди генә мәшәкать, авырлык күрсә дә, ул аның өчен савап бирә, ул аның өчен файда бирә асылда. Аллаһ Тәала савапка ирештерә. Яки гөнаһлары ярлыкана, мәшәкать күрсә, һәм инде аның үтсә савап була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бер генә кешегә дә диде, бер генә зыян да килми, кичкенә генә мәшәкать та килми, даже безнеңчә әйткәндә тигәнәк тә кадалмый диде. Тигәнәк кадалдıysa, шул сәбәпле Аллаһ Тәала гөнаһларын ярлыкый диде. Ягъни мөселман кешегә һәр вакытта һәр нәрсә хәерле булып ирешә. Даже сынаулар, мәшәкатьләр ниндидер рәвештә килсә дә, ул мөселман кешенең зур мәгънәдә караганда ул һәр вакытта хәерле. Шул сәбәпле гөнаһлары ярлыкана һәм зур әҗр савапларга ирешә. Бу чиракта кеше хөсетләнә икән, бу үзе шул ук авырлыкны, үтә мәшәкатьне, йоклый алмый, шуны хәтле сынау үтә үзен, тәне, җаны, үзен кая куярга белми. Ләкин бу шундый сынау аның өчен савап булмый. Менә бу мөселман кеше әгәр дә моңа юл куйган, бу үзе мәшәкать үтсә дә, башка мәшәкатьләр үткән өчен Аллаһ Тәала шуны бөеклекләрне вәгъдә кылса да, моның өчен ул моңа ирешми. Һәм киресенчә әле гөнаһлы гына була. Киресенчә нәтиҗә була. Шушы авырлыкларны, мәшәкатьләрне үтеп. Әлбәттә, шулай ук ул кешегә нинди җәза килә? Бу үзе сәбәпле. Ул хөсетле кешене бер кешедә яратмый. Аны тоясың. Ул хөсетләнә, аның сүзләре, аның күз карашы икенче. Ул кешедән ерак булырга тырышасың. Ул кеше, әгәр дә ул кешенең сыйфаты икән, инде кешеләр аннан читләшәләр. Кешеләр ниндидер дәрәҗәдә нәфрәтләнәләр аңа. Һәм әлбәттә, бу тагын да бер җәза ул кешегә. Шулай ук әлбәттә, хөсетле кешегә Аллаһ Тәаләдән нәфрәтле була. Монысы тагын да куркыныч. Ягъни Аллаһның ризалыгы астында, канәгатьлек астында яшәргә була. Аллаһның нәфрәте астында син шушы хөсетлектән, начар кара хөсетлектән котылмыйсың икән, бу вакытта шушы хөсетлек беткәнче Аллаһ сиңа нәфрәтле. Син менә шушы хис белән булган өчен Аллаһ сиңа нәфрәтле. Һәм монда нинди бәрәкәт була ала? Аллаһның нәфрәте астында яшәүдә. Һәм әлбәттә шушы сәбәпле тормышта аңа бөтен Аллаһның рәхмәт ишекләре ябыла. Тормышында бик күп мәшәкатьләр килә үзенә. Аллаһның рәхмәте юк тормышында. Тормышның җиңеллеге Алла сакласын. Шуңа күрә инде мөселман кардәшләрем, инде хәзер хөсетлекнең нинди төре бар? Менә гомуми әйткәндә, гомуми хөсетлек нәрсә дигәндә, ул башка кешедә булган нигъмәтне күреп, кызыгып аңа үзендә булуны теләү.
Ләкин төрләре бар. Төрле чираклар булырга мөмкин. Иң начарларыннан, бу кара хөсетлек дип әйтик, иң начарларыннан. Бу тыелган. Бу тыелган хөсетлекләрдән беренче чирак булырга мөмкин, кайчан бер кеше башка кешедәге әйбергә хөсетләнә һәм анда ул әйбернең китүен тели. Һәм монда разница юк. Аңа ул буламы ул әйбер, ул үзенә теләмәскә дә мөмкин. Мөһим анда гына булмасын. Менә анда да булмасын. Бу бик начар төрле хөсетлекләрдән, чөнки инде мәсәлән, без карап киткән үткән вагызда карадык, Коръәндә зикр ителгән Иблисның вакыйгасын. Иблис Адәм галәйһиссәламның менә шушы аңа сәҗдә кылырга буйырган, менә шушы сәҗдә кылуга хөсетлек кылды. Нишләп аңа түгел? Ул нәрсә? Ул кем? Ул балчыктан яратылган, мин уттан яратылган дип Адәм галәйһиссәлам бер нәрсәсе юк иде. Ул яратылган. Әле аның бер нәрсәсе юк. Аллаһ Тәгалә бер нәрсә бирде аңа, бәрәкәт. Бөтен мәхлукны аңа сәҗдә кылдырды. Монда инде шайтан беләдер иде. Әгәр дә ул шушы сәҗдә кылмаса, ул бит нәрсәгә ирешәсен белә, Аллаһның ризалыгы югала. Ул Аллаһка каршы бара. Ләкин шушы тәкәбберлеге, шушы хөсетлеге сәбәпле ул белә торып үзенә моны булмасын, аңа карап моңа сәҗдә кылмаса, аңа сәҗдә кылмаячаклар. Ул аны үзенеке итәргә теләмәде бу халәтне. Ул булмый. Даже югалтты да нәрсәне. Ләкин монда шуны хөсетлеге иде, аныкы төре ул Адәмдә булмасын. Менә миннән түбән анда булмасын гына. Миндә юк, анда булмасын. Мондый вакытта инде үзенә зыян буламы, файда буламы, булмыймы кайбыракта бу хөсетлек шундый. Даже үзенә зыян булса да, менә анда гына булмасын. Анда гына булмасын. Алла сакласын мондый төрдә. Шулай ук Адәм галәйһиссәлам ның уллары Кабил Хабил вакыйгасында да без карап киткән шулай ук. Кабил ның корбанын Аллаһ Тәгалә кабул итмәде. Но Хабилныкын кабул итте. Ләкин Кабил шушы хөсетлеге сәбәпле моның белән килешмәде һәм үтерәм диде. Ул беләдер, үтерсә, ник үтергәнгә карап аның корбаны кабул ителмәде. Ул хөкем үзгәрми. Ул бит инде бер нәрсә үстенлеккә, бер нәрсәгә ирешми. Һәм зур гөнаһлы була. Чөнки Хабил аңа әйтте, мин сине үтермим диде. Мин сиңа мине үтерәм дигәндә, мин сиңа бер нәрсә дә эшләмим диде. Чөнки мин Аллаһтан куркам. Аллаһ Тәгалә тәкъваларныкын кабул итә диде. Аңа карап синекен кабул итми. Шуңа күрә инде монда инде шундый хөсетлекне тер иде. Шуны хәтле биләп алган иде. Үзләре зыян күрсәләр дә соңыннан үзләрен җиңә алмыйлар. Ләкин алар булмасын гына анда, юкка чыксын. Алла сакласын. Икенче төр шулай ук бу нәрсә Мısында бу хөсетлектә менә шушы хөсетләнгән кешедәге нигъмәтне анда юкка чыгарып үзләренә алуны теләү. Мısысы Юсуф галәйһиссәлам мисалында без караган мисалда күренә. Чөнки алар хөсетләнделәр, әтиләренең Якуб галәйһиссәламның уллары, Юсуф галәйһиссәламның абыйлары хөсетләнде нәрсәгә? Әтиләренең муамәләсе. Менә бу кичкенә Юсуф белән аннан соң кичкенә булган улына мәхәббәте, муамәләсе зура, алар сизә иде моны. Һәм күрә алар хөсетләнделәр һәм алар теләде, бу дөрес түгел. Әтиебез дөрес эшләми. Без тырышабыз, аның хезмәтендә аңа ярарга тырышабыз, аллаларны ярата. Һәм Юсуф галәйһиссәламны юкка чыгарып, алар шушыны үзләренә алырга теләде. Безнең әтиебез аннан безгә караячак. Без үзебезне китәбешек. Мısында алар бу әйберне алып үзләренә китәргә теләде. Бу да тыелган, бу кара хөсетлек. Ягъни берсесе төп мәгънәсе монда икесендә дә теге кешедә юкка чыгу. Юкка чыксын, берсендә инде үзенә булган теле, икенчесендә мөһим түгел. Буламы, булмыймы, ансы мөһим түгел, булмасын гына. Инде ак хөсетлек дип әйтәбез. Мısында шулай ук кеше теге ниғмәтне күргәннән соң үзендә шуны булуны тели, ләкин теге кешедә бетүне теләми. Бу теге кешегә бернинди начарлык та теләми. Анда булмауын теләми. Үзендә дә шундый булуны тели. Һәм монда да очракларына карап, кайбер очракта моның да кайберсе тыелган, бер очрагы гына безгә шушы рөхсәт бирә. Беренчесе, әгәр дә без үзебезнең башка туганыбызга, мөселман кардәшебезгә, кемдә дә булса бер ниғмәтне күреп, сокланып, һәм инде без моны үзебездә дә булуны теләсәк, бу просто ярыш дип әйтәбез моны.
Мәсәлән, кемдер Коръәнне күп яттаган. О, минем дә ятлыйсым килә. Мен кызыктым моңа. Һәм мин онтылам, мин теге онытса дип түгел, анда бетсен дип түгел. Яңа бу миңа этәргеш бирә. Теге кешенең ниндидер изге гамәлләрен кылдың, төнге намазга йөри, мәчеткә йөри, син кызыгасың. Анда уйламыйсың, менә мин йөрсәм иде, теге йөрмәсә иде, аягы сынып өйдә ятса түгел. Син дә аның шикелле шушы мәчеткә омтыласың. Иртәнге намазларга йөргән омтыласың, яки мәчеткә намазга йөргән, дәресләргә йөргән. Ниндидер яхшы бер нәрсә күреп, монсы омтылса, монсы кирәк. Монсы ярышу. Монсы исламга туры килә. Бу хөсетлек булырга тиеш. Бу хөсетлек булмаса, без инде шушы үсештә булмас идек. Ягъни кемдәдер Аллаһ Тәгаләнең хәерле бер нигъмәтен күреп, шуны үзебездә дә булырга теләү, ләкин теге кешедә инде бетүен теләмичә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ике төрле кешедән кала башка кешеләргә хөсетләнергә ярамый диде. Беренчесе, хөсетләнергә әле кемгә? Аллаһ Тәгалә байлык биреп, һәм ул байлыкны тулысы белән шушы Аллаһ юлына тотучы, хәерле юлга тотылучы кешенегә хөсетләнергә ярый. Мондый кешегә ярый омтылырга. Берсесе диде, һәм икенчесе тиешле дәрәҗәдә таратучы. Менә күрәсең, һәм шуны үзендә дә булуын телим. Миңа да байлык булып, мин дә шулай шушы андый изгелекләр кылсам иде бу байлыгым белән дип, шундый кешене күреп. Һәм икенчесе инде Аллаһ Тәгалә хикмәт биреп, гыйлем хикмәтле кеше, ягъни һәр нәрсәне урыны белән яхшы киңәш бирә белә, бу гыйлемле генә түгел, алим генә түгел, хикмәт ул тирәнрәк төшенчә. Шул һәр нәрсәнең урынын белү. Гыйлемне белеп була бит, ул гыйлемне кая куллана, дөрес онда куллану хикмәт булмаска мөмкин. Гыйлем ул мәгълүмат кенә. Шуңа күрә хикмәт ул менә шундый нәрсә, шундый сәләт Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән. Һәм инде Аллаһ Тәгалә менә шундый хикмәт биреп, гыйлем һәм хикмәт биреп, менә шуның белән кешеләр арасын хөкем итүче кешегә хөсетләнергә ярый. Мин дә шундый булсам иде дип. Аллаһ Тәгалә насип итсен менә шундый күркәм, ак хөсетле булсак иде. Яхшы нәрсәләргә хөсетләнеп, ул безнең тагын да үсешебезгә сәбәпче булса иде. Инде монсысы хөсетлек, аны шулай бүлдәр, ак хөсетлек дип, ягъни хәерле хөсетлек дип атыйбыз. Инде менә икенче төрлесе бар. Монсысы тыелган. Әгәр дә без башка кешедәге дөньяви нәрсәләргә хөсетләнсәк, дөньяви Аллаһ Тәгалә биргән байлыкларга, дөньяви нәрсәләргә хөсетләнсәк, һәм моңа омтылырга теләсәк, монсы тыелган дип әйтик инде, әйбәт түгел, начар. Начар нәрсә, моны шулай куярга ярамый. Ягъни син кемдәдер байлык яхшы икүрдең дә, син дә шундый ителисең. Тегендә бетүен түгел, ак хөсетлек, син дә шундый игә омтыласың һәм ярыша башлыйсың моның белән, машина алды күршен, бер туганын, яхшы син дә шундыйны теләдең, хөсетләнәсең, һәм бу син этәргеш бирә, моның артыннан куасың. Бу асылда тыелган, бу хәтәр. Чөнки нидер дәрәҗәдә ислами шикләрдә карасаган ярый инде, мөселман кеше бай булып, хәләл юлга табып, хәләл юлга тота икән, рөхсәт ителгән. Ләкин әгәр дә бу юлга басасың икән, синең бу хөсетлек төрө керә икән, син бүген буңа хөсетләндә шундый ис алдың, һәм һәр вакытта синнән югарырак кеше булачак, һәм бу хис тагын да икенче кешегә хөсетләнеп, тагын да бер нәрсәне күреп кайттың. Өйне салып бетергән, икенчесендә тагын бер яңа нәрсә күрдең. Ишек алдында беседка күрдең, туалетын күрдең, икенче төрле нәрсәләрдер эшләгән. Син тагын хөсетләнеп шушы нәрсәгә омтыла башлыйсың, һәм шулай итеп бер заман инде синең шушы теләкләрен хәләл шикләрендә шикләнеп калмый. Һәм ниндидер харамга кергә кирәк була, һәм бу вакытта кеше туктап калмый. Алла сакласын. Шуңа күрә моңа юл куярга ярамый. Бу төре тыелган. Инде Коръәндә Муса алейһиссаламның вакыйгасын тәфсирләгәндә, Муса алейһиссаламга бәйле вакыйгаларны әйткәндә, Муса алейһиссалам кавымында Карун дигән Коръәндә зикр ителә, бер кеше күрсәтелә. Ул нәрсә, ул заманының бәлкем инде ул иң бай кеше итеп күрсәтелә, бәлкем кыямәткә хәл иң бай кешедер. Чөнки ул кеше бик сәләтле була, заманына күрә укымышлы дип әйтик, сәләтле, тырыш. Һәм шушы сәләте, тырышлыгы белән Аллаһ Тәгалә аңа бик зур байлык бирә. Ул туплый, аның инде шуны хәтле күп байлык була, аның шушы сандыкларының эчкичләрен хезмәтчеләр күтәреп бирә. Анда дөяләргә төя бириләр. Һәм ул шуны күрсәтергә ярата. Иң матур
яхшы киемнәр киеп, ул кешеләр алдына чыгып, бөтен тирәк фәкыйрь булганда, ул берсез үзенең тырышлыгы белән, гыйлеме белән моңа ирешкән һәм ул мактана ди. Менә күрдегезме, мин инде май. Шушы эш кешеләрен күтәреп биләр аның артыннан. Һәм ул шушы байлыгы белән мактанырга ярата. Менә мин нинди дәрәҗәгә иштем. Менә мин нинди акыллы, нинди гыйлемле, нинди тырыштым. Күрдегезме дип ул мактанады диде һәм Аллаһ Тәала аның вакыйгасын безгә җиткерде. Нәрсә булды соң аның белән? Аллаһ Тәала әйтә, менә Карун ди, үзенең халкына чыкты, бөтен шушы зиннәтләрендә һәм шул халык арасындагы кешеләр моны күргән, шундый кешеләр булды ди. Бу дөньяны теләүче кешеләр. Араларында бу дөнья белән яшәгән кешеләр булды ди. Алар әйтте ди, безгә дә Карунга биргән шикелле байлыклар бирелсә иде. Дөреслектә ул Аллаһ Тәаләдән бик зур нигъмәтләренә, ягъни рәхмәтенә ирешкән дигән мәгънәдә, бик Аллаһ Тәаләдән зур өлешкә ирешкән кеше дип алар кызыгып әйтте. Ягъни алар аның шушы байлыгына бездә шулай дип киенеп йөрик, минем дә киенеп йөрисем килә. Минем дә шушы өйләрдә торасым килә дигәндә, мин дә шушы зиннәтле атларга да, зиннәтле нәрсәләргә хуҗа буласым килә дип алар ди шушы кызыгучылар булды һәм шулай әйттеләр ди. Харунны күргәндә әйттеләр ди. Шунда алар арасында гыйлемле затлар моны ишеткәннән соң әйтте: кайгы сезгә, и кешеләр, Аллаһ каршындагы бүләк, кем иман китереп изге гамәл кылса, зуррак ди. Ягъни буңа кызыгырга кирәкми. Бу кызыгырлык эш түгел, аның кызыгыры бу байлыгы кызыклы түгел, бу дөньяда бетәчәк. Ләкин изге гамәл иманлы булып, изге гамәл кылу хәерлерәк моңа ия булганга карап, бу байлык, бу халачак. Ләкин моңа ирешергә насип булачак фақат сабыр кешеләргә. Ягъни шушы сабыр булып, бу дөнья тормышын изге гамәлләр белән, иман белән үткән кешегә ирешәчәк һәм ул чагыштырмаслык нәрсә диләр. Инде менә Аллаһ Тәала шулай Коръәндә үзенең Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә пәйгамбәренә әйтте, кисәтте. Ягъни шушы байлыкка ия булган, дөньяви байлыкка ия булган кешеләргә кызыкмаска кушты. Ягъни шулай мөрәҗәгать итте. Сынау йөзеннән бу дөнья тормышын ачып биргән, ягъни биргән парларга диде, кешеләргә, кайберләренә, син үзеңнең күзләреңне ташлама, ягъни кызыкмаларга. Кызыкма диде, дөньяви байлык мин сынау йөзеннән биргән. Шушы парларга, кешеләрнең байлыгы сынау йөзеннән биргән байлыкка, бу дөнья тормышын биргән кешеләргә кызыкма диде. Синең Аллаһ каршындагы ирешәчәк нәрсәң, биреләчәк киләчәктә, ул хәерлерәк һәм озынрак диде, дәвамлырак диде. Чөнки нәрсә? Аллаһ биргән нигъмәтләр бетмәс кыямәт көнендә, ләкин бу дөньяда нинди генә байлык, нинди генә нәрсә булса да, ул һәр вакытта бетәчәк. Ул үлем белән шикләнәчәк. Без моны онытмаска тиеш. Бу дөнья вакытлыча. Шуңа күрә Алла әйтте: алданма. Бу дөньяда байлыкка ирешкән кешеләр белән, бу бай яшәгән кешеләр белән, бу дөнья белән яшәгән кешеләр, бер дөрес аңларга кирәк, ислами чикләрдә ниндидер байлык, бай яшәргә тыелмаган. Ләкин бу байлык инде дөнья белән генә яшәп, шушы дөньяви максатына әйләнгән кешеләр. Аллаһ Тәала аларга кызыкма диде. Алар кызыкма, тегендәге ул хәерлерәк тә һәм инде дәвамлырак та. Моннан килеп чыга, тегеләрнеке ул кыска, ул бетәчәк. Менә шушындый төрләре бар. Димәк, җыеп әйткәндә, хөсетлек ул сыйфат дидек. Ләкин без аны менә кара хөсетлек, шу тыелган хөсетлек булганда үзебезгә юл куярга тиеш түгел. Без моны белән көрәшергә тиеш, без моны басырга тиеш. Ул кузгалачак. Ул булмыйча калмый, ул була. Моннан котылып бетеп булмый. Аңа күрә шушы нигъмәтләрне күрәчәк бу, чөнки ак хөсетлек тә бар, шулаймы? Димәк, ул кузгала. Ләкин без аны менә шундый начар формасында тоябыз икән күңелебездә. Ниндидер кешегә начарлык телисең, моны белән анда бетүен телисең. Шушы нәрсәләрне тыясың икән, моннан котылырга тырышырга кирәк, мондый хөсетлектән. Инде ак хөсетлек һәр вакытта булырга тиеш. Без хөсетләник. Кемнең Коръән күбрәк белә, кемнең изге гамәле күбрәк, кемнең холкы әйбәт, сыйфаттары әйбәт, тормышына, хәерле исламда булган гамәлләренә, менә бу нәрсәгә без инде хөсетләнергә тиеш һәм бер-беребез белән шушы ярышка китерергә тиеш, иншалла. Инде кайдан белергә соң үзендә, синдә хөсетлек бармы яки юкмы? Әйткәнебезчә,
хөсетлек бар ул. Ләкин бу начармы яки яхшымы? Беренчедән, әгәр дә син сизәсең, шушы бер үзеңнең мөселман кардәшендә яки башка кешедә булсын, ниндидер кимчелекләрне эзләргә тырышасың, күрергә тырышасың. Әгәр дә син менә шушыны ул була бит, менә бер кешене хөсетләнәсе икән бер нәрсә, һәм аны түбәнсетәсе килә. Ну, бу нәрсәсе миннән өстен инде яки бар инде, ләкин ул тегеләй, ул булай дип инде без әйтәбез анда, кемдер байлыкка ирешкән икән, ул моны үзе сәбәпле түгел, аңа кемдер ярдәм итте, шулай булай дип без инде аның кимчелеген эзләргә тырышабыз. Икенчесе, әгәр дә син башка бер мөселман кардәшеңнең гайбәтен сөйләргәнне яратасың, бу рәхәтлек бирә. Ялгыш кына шушы сөйләшеп китәсең, һәм сиңа ниндидер рәхәтлек бирә, яки шушыны гайбәтен сөйләгәнне яратасың. Ягъни ул моның белән гайбәт сөйләүгә нәрсә китерә? Хөсетләнәсең һәм аны шушы гайбәт белән ниндидер бер белгән нәрсәсен сөйләп, аның дәрәҗәсен төшерәсең, әлбәттә менә бу күрсәткеч була. Димәк, син аңа хөсетләнәсең. Син танырга теләмәсәң дә, асылны төбенә төшеп карасаң, анда булган уңышларга яки шушы нәрсәгә ниндидер бер нәрсәсенә хөсетләнәсең, даже аңлап та бетермәскә мөмкин. Нәрсәгәдер ул сиңа шушы ошамый инде. Һәм инде әгәр дә син кемнеңдер бер турында, мөселман кардәшең турында яки башка кеше булсын, мөселман булмасын, син аның турында бер менә ул шулай булган, авырып киткән, яки аның авария булган, фәлән булган, эштән чыккан, эшсез калган, ниндидер бер аның турында мәшәкать ишетсәң, ул сине сөендерә, күңелендә, эчендә шәп булган. Ниндидер бер рәхәтлек тойдың. Даже сүз әйтмәсәң дә, димәк, бу уже борчылырга сәбәп. Нишләп мин булай? Кайдан кузгалды бу минем? Димәк, миндә бу кара хөсетлек бар, бу мине харап итә. Дип инде без менә шушы хисне вакытында тыйып, аның белән инде көрәшергә тиеш һәм юлларын кылырга кирәк. Инде менә нәрсәгә килеп чыга соң хөсетлек? Менә бу әле санап киткәне, бу үзендә барма хөсетлек, юкмы икәнне даим барлап тора. Как бер кешенең начальниен эзли башладың, уйлап утыргандан да бер кеше турында әйттеләр дә сиңа, менә теге аны шулай итеп сайлап куйганнар икән, үй салып чыккан икән, тегеләй икән, булай икән дип бер кеше турында ишеттең дә, һәм шул ишеткәннән син ишеңне бура башлады. Нәрсәдер бура башлады, күңелдә тынычлык. Син белгән кеше иде, син белән бергә үскән бала, бергә укыган, һәм ул нәрсәдер ирешкән, синдә булмаган. Аның баласы туды яки башка нәрсә. Һәм син искә төшерә башладың, аның кимчелекләрен эзли башладың, күңелендә, башында барлый башладың. Димәк, синдә кара хөсетлек пәйда булды. Яки син ниндидер шуннан соң инде гайбәтен сөйли башладың, шунда ук әйтә дә башладың. Беләм мин аны. Тегеләй булай. Искә алдың, һәм бу сиңа рәхәтлек бирә икән, яки анда гайбәт сөйләгәндә син тыңлап торасың икән, бу рәхәтлек бирә икән, димәк, синдә кара хөсетлек, бу кешедәге бу нигъмәткә. Кайбер вакытта әйтәм бит, син аны белмәскә дә мөмкин. Нәрсәсенә хөсетлән, гомумән тормышына, аны гайбәт бара, нәрсәдер. Бөтенесе. Бөтен тормышына хөсетлек кылырга мөмкин. Бер генә әйберсенә түгел, бөтен тормышына. Һәм инде бер кешенең хәбәре әйтелгәндә, аны шулай булган, булай булган дип әйткәндә сөенәсең икән, күңелендә тойдың икән, димәк, синдә кара хөсетлек, бу хәтәр нәрсә дидек. Инде ни өчен килеп чыга соң хөсетлек? Ул бит үзеннән үзе килеп чыга. Син беләбез без аны начар икәнен, кирәк түгел икәнен. Без бит аны кулда тотмыйбыз. Ул килеп чыкты. Без килеп чыкканнан соң менә шулай тикшереп, аны белән көрәшәбез. Ләкин сәбәпләре да булырга мөмкин. Ни өчен кайбер кеше хөсетле, менә без үткән вагызда карадык, җәннәткә ирешкән. Аллаһ Тәгалә хәбәр иттерде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аша бер сахаба турында, җәннәт, ул җәннәттә булачак. Әле ул исән бу дөньяда. Һәм аны шушы сахабалар тикшергәннән соң нәрсә булды? Нәрсә сәбәпле? Ул әйтте, мин бер кешегә дә нәфрәтле түгел. Йокларга ятканда минем күңелемдә бер генә мөселманга да бер ни нәфрәтем дә юк, һәм бер кемгә бер нәрсә өчен хөсетләнмим дә. Менә ирешәбез икән, димәк. Бу нәрсә дигән сүз? Бүген кемдә кем күңелен шушы дәрәҗәгә китерә икән, җәннәт дигән сүз. Бу җиңел эш түгел. Бу җиңел эш түгел, бу мөмкин эш түгел. Без инде мөмкин хәтле киметергә тиеш. Бүгенге җәмгыятьтә безнең иман белән, безнең гамәлләр белән
bu дәрәҗәгә ирешү өчен бик күп тырышырга кирәк. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, инде ни өчен ул кеше дә килеп чыкмый соң? Ул кеше ничек аны җиңгән һәм ничек анда бу кузгалмый? Күргән. Ул бит ул да күрә, ул да шул ук тормышта яши, башка сахабалар бери, шул ук әйберләрне күрә, кемдәдер моңа хөсетлек пайда булды, бу кардәш, аңа ул бернәрсә тәэсир итми. Шуңа күрә беренчедән инде күпчелек вакытта кешенең хөсетлеккә сәбәбе үзенең ялкаулыгы, несостоятельность дип әйтик, булдыра алмый, булдырырга теләми, ялкау бу дөньяда. Шуңа күрә һәм инде бөтен тирә-якка хөсетләнә. Бөтен кешегә хөсетләнә, бөтен кешедә бер нәрсә күрсә хөсетләнә һәм инде нәрсә ди, үзендә гаепне күрми, бөтен кеше гаепле, бөтен дөнья гаепле, бөтен дөньяны гаепли, үзендә түгел. Димәк, үзеннән шушы тырышлыгы булмау, омтылмавы, булдыра алмый. Һәм бу сәбәпче бөтен нәрсәгә хөсетләнергә, башка кешедә булган нәрсәгә хөсетләнү булырга мөмкин. Шулай ук без инде бик күп үткән мисалларда, Коръәндә әйтелгән мисалларда хөсетлекнең бер сәбәбе нәрсә дидек? Алар икесе бергә йөри. Ул тәкәбберлек. Тәкәбберлек булдымы? Әлбәттә, бер кеше тәкәбберлек булдымы икән? Ниндидер өлкәдә булсын, ул начальник булу сәбәпле, бай булу сәбәпле. Тәкәбберлек нәрсә? Шушы байлыгы белән тәкәбберләнә, үзеннән аста булган кешеләрдән үзен үстен саный. Менә мин тырыш, шундый ниғмәт һәм инде шундый машиналар сатып ала, төшкәндә рәхәт, күрдегезме мине? Үз дә сизмәстән тәкәбберлек биреп алды, бу байлык сәбәпле. Шуңа күрә ул бер көнне аның янындагы иптәше күрде, шундый ук машина алды. Иттеләр, ул байып киткән икән, шундый дәрәҗәле урынга урнашкан икән, аннан да узып китте. Аның тәкәбберлеге бар иде, башка үзеннән түбән кешеләргә карата. Һәм бер кешенең узып китүен күрү белән нәрсә, ул аңа хөсетләнә башлый. Хөсетләнәчәк, чөнки алар бер-берсе белән йөри. Тәкәбберлек белән хөсетлек монда берсе өстерәп китерә торган. Кайбер вакытта иң беренче хөсетлек булып тәкәбберлекне пайда китерә. Кайбер вакытта башта тәкәбберлек булып, аннан соң барып хөсетлеккә сәбәп шул. Алар икесе бергә йөри торган сыйфатлар һәм кешене харап итә торган. Икесе тагын да харап итә. Чөнки тәкәбберлек бөтенләй кешегә хас сыйфат түгел, ул кешедә булырга тиеш түгел. Әйткәнемчә, кеше менә шушы хөсетләнеп яши, бер генә түгел, аның белән көрәшми, ул аны биләп алды, ул инде аның менә ички халәтенә әйләнде. Ул шундый әйләнде. Ул бөтен тирә-яктагы бөтен нәрсәгә, бөтен нәрсә начар, бөтен кешегә хөсетләнә һәм бөтен нәрсә начар, бөтен кеше зулым, бөтен якта зулым, бөтен кеше начар, ул гына яхшы. Ул гына яхшы һәм менә бу хөсетлек инде бөтен кешегә хөсетләнә һәм шулай күрә ул яхшы һәм бөтен кеше гаепле аның ниндидер бу шушы үсмәвенә, аңа киртә булуына, чөнки ул яхшы булу сәбәпле пычранасы килми, барасы килми, бөтен кеше начар, Алла сакласын. Һәм инде әлбәттә хөсетлек пайда була, әгәр дә кеше дөнья белән яшәсә. Максаты дөнья булса, бу үзеннән үзе килеп чыга. Син максат дөнья, дөньяви байлык, яхшырак яхшырак машина, ниндидер нәрсәләргә омтылу икән һәм һичшиксез үзеннән узып киткән кеше күрү белән, өстәге кешене күрү белән хөсетләнәсең. Сине узып баручы кешене күрдең икән, хөсетләнәсең. Синең бигрәк тә белгән иптәшләрең, дусларың, туганнарың, якыннарың арасында әз генә күтәрелә башлаган кеше булды икән, сиңа җитмәскә дә мөмкин. Инде син хөсетләнә башладың. Өстәге кешеләргә бөтенсенә инде хөсетлек була, Алла сакласын. Шуңа күрә бу инде бүгенге көндә исламга да бик зур зыян китерә, чөнки ул шир Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, безгә дә килеп иреште, кыямәткә хәтле булачак. Без аны күрәбез бүгенге көндә. Нәрсә белән? Ниндидер гамәлләрдә, гыйбадәтләргә уже зыян китерә. Чөнки, мәсәлән, бер кеше туй үткәрде. Кайбер безнең якларда алай түгел. Ну, Үзбекстан якларында мөселманнар бит инде. Мөселманнар Кавказ якларында шушы туй мәҗлесләре үткәрәләр. Һәм кемдер аның күршесе туганы үткәрде, туй мәҗлесе яки никахны. Ул хөсетләнә шуңа. Һәм инде шушы хөсетлек сәбәпле ул үткәрә алмый аннан түбәнрәкне. Ул үткәргә тиеш шундый әҗәткә баталар. Егетләр еллар буе өйләнмичә акча туплыйлар. Кемнәрдер әҗәткә батаданнан соң ярты гомер түлияләр аны.
Анда сыерлар соялар, башка нәрсәләр соялар, авырайтты. Димәк, тегенекендә 500 булган икән, Аллаһның хөснәтенә кара 500 кеше җыйган. Үзенеке әҗәткә батып булса да, шушы никахны авырайталар. Никах, мәҗлесләр булсын. Күршесе 10-ны үткәрсә, 15 кеше җыярга тиеш. Туганы үткәрде икән, аныкы күбрәк булырга тиеш, яки ким булмаска тиеш. Һәм шуңа күрә бу гыйбадәтләр тоткара, бу саваплы эшләр. Яшьләребез өйләнмәй, никахлашмый. Шушы нәрсәләрдә күп кенә шушындый гыйбадәтләрдә асылы хөсүтлек сәбәпле теге кешедән хөсүтләнеп, ул кимрәк үткәрми һәм кайбер вакытта гөнаһка баталар. Шулаймы? Бигрәк тә бүген инде күрәбез менә бу мәйет ашлары бөтен кеше үткәрә. Менә үткәрмичә кала алмый. Менә теге үткәрде, мин ничек үткәрмим? Хөсүтләнә. Шушы берәр шундый чирак булганда һәм әлбәттә үз өстендә бурыч булмаса да, ләкин менә шу хөсүтлек шулай тәэсир итә. Алла сакласын, гөнаһка да батыра. Кайбер вакытта акчасы булмый, булай да кешеләр авыр яши. Аңлатасың, ләкин син белән килешмиләр. Кемнәрдер ятим баласы калды, ире үлеп китте. Ислам чакырмый, әгәр дә ятим балалар калды икән, бөтен җәмгыять өстенә төшә бу ятим балаларга булышу. Анда инде аның семья әһелләре әҗәткә батып, яки шул балалар хакы белән ашлар үткәрә, чөнки үткәргә тиеш. Хөсүтләнә башка кеше, Алла сакласын. Һәм күрә мөселман кардәшләрем, инде әлбәттә менә бүген инде шушындый хөсүтлеккә кагылышлы шундый мәсьәләләрне карадык. Димәк, нинди төрле хөсүтлекләр бар? Үзендә хөсүтлек булганда ничек сизәргә күңелдә? Без бит яңа белергә тиеш, тоярга тиеш, пайда булган сайын үзебезне барлап торырга тиеш. Без инде кайбер сәбәпләрен әйтеп, төп сәбәпләрен һәм дә инде нәрсә сәбәпче була? Нәрсә сәбәпле кешедә шушы хөсүтлек килеп чыга? Без буларны белсәк, иншалла, без аны белән көрәшә алабыз. Ягъни бу сәбәпләрен бетерә алабыз. Иң күп шушы хөсүтлек сәбәбе тәкәббүрлек дидек. Шушы сәбәпче. Теге уйларга ярамый, бай кешеләргә тәкәббүр. Кемдә кем бүген байлыгы аннан түбәнрәк кеше һәр вакытта булачак. Әгәр дә кешегә тәкәббүрлек керде икән, мәсәлән, гыйлемле кешегә, ул һәр вакытта үзеннән түбән кешеләрне гыйлем ягыннан ул түбәнрәк саный, үзен алардан өстен саный. Шуңа күрә тәкәббүр, мин тәкәббүр түгел, миндә була алмыйм, мин бай түгел. Һәр вакытта синнән түбән кешеләр бар һәм синдә ул хис бит. Шуңа күрә монда аның байлыкның инде дәрәҗәгә ирешсә тәкәббүр булсын яки булмыйсын түгел. Ул һәр кешедә була, әгәр дә бу хискә юл куйсан, шуңа күрә инде бу сәбәпләрен белеп, нәрсә сәбәпле килеп чыга, без андый сәбәпләрне бетерергә тиешбез. Аллаһ Тәала насыйп итсен, менә шушы әхлак әдәп темасы дип алдык. Күркәм холык темасына без булмаска тиешле көрәшә торган нәрсә калдык? Күркәм холыкны карый башламадык. Чөнки булардан аермыйча күркәм холыкка ия булмый. Күпме генә укысан да, белсән дә, мин шулай булам дисәң дә булмый. Бу начар сыйфатлар, менә бу кайбер начар сыйфатлар дидек, ул бөтен ичке дөньяны юкка чыгара торган. Кеше буларак безне юкка чыгара торган, түбәнгә төшерә торган сыйфатлар. Мондый бу сыйфатлар булганда беркем дә күркәм холыкка ия була алмый. Бу сыйфатлардан арымыйча тегесенә ирешеп булмый. Башта күңелебезне чистартырга тиешбез, урынны чистартырга тиешбез. Күңелебезне шушы яхшылыкка чистартырга, яхшы сыйфатларга чистартырга тиеш. Иншалла, Аллаһ Тәала насыйп итсен. Бу замана чирләре. Моннан без битараф булып калган бу замана чирләре. Исламый булмаган җәмгыятьтә бу бик зур чирләр. Бу баткан бу замана. Шуңа күрә без бу заманда яшәү сәбәпле булар безгә тәэсир итмичә калмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәала насыйп итсен. Үзебездә шушы нашар сыйфатларны җиңеп, күркәм әхлак дип сыйфатларына ия булып, кыямәт көнендә иң күркәм бәндәләрдән булып каршы алынсак иде Аллаһ Тәала тарафыннан. Чөнки әйттек, гамәл түгел, гамәл белән түгел, гамәлнең нәтиҗәсе белән Аллаһ караячак кыямәт көндә дәрәҗәләр югары булачак. Шуңа күрә бу начар сыйфатлардан арынып, күркәм бәндәләрдән булып, бу дөньяда да яшәргә һәм Аллаһ каршында югары дәрәҗәгә ирешергә Аллаһ Тәала һәр безгә насыйп әйләсен.